फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला तीजा। काया साधै उर्द तप करे बिचों हमै न जाए। अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कबही पाए। गुर कै शब्द जीवत मरै हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरे भज सतगुर शरणा। गुर प्रसादी छुटी है बिख भवजल शब्द गुर तरना रहाओ। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन तीसरे पातशाह निमाणियां दे महान निताणियां दे तान सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए हैं। गल चल रही सी पिछले शब्द विच भी कि उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा नूं गुरु की कृपा नाल ही पाया जा सकता है। कथनी बदनी ना पाई है हौमै बिचों जाए। जिन्ना चिर मनुख दा हंकार खत्म नहीं हुंदा उन्ना चिर कोई जिन्ना मर्जी कथा कर लवे, जिन्ना मर्जी कोई उसकी अनेकों तरह के अध्यात्म कर्म धार्मिक कर्म कर लवे पर उन्होंने पाया नहीं जा सकता क्योंकि हंकार दूर हुंदा गुरु की कृपा नाल। इसे लड़ी नूं अगे तोड़ते हुए श्री गुरु अमरदास महाराज जी निमाणियां दे महान निताणियां दे तान सतगुरु बख्शिश करते हैं। जे कोई मनुख काया साधै उर्द तप करे अपने शरीर नूं साधना हुंदा सदा सदा लई जवान रहन वास्ते कि मैं कदे बुढ़ा ना होवां। आ योगा आसन इसे वास्ते किए जाते हैं सारे। पातशाह जी कहते जे कोई अपनी काया नूं साधन वास्ते अनेकों तरह के अध्यात्मक कर्म करता है जिन्हों मनुख धार्मिक कर्म समझदा है पर इन्हां दा धर्म दे नाल कोई तलक नहीं। शरीर तक सीमित है। कईयां दे तां शरीर भी खराब हो जाते हैं इसे योगा आसन सख्त कर बहिंदे आ। पुराने समयां दे विच शरीर बड़े तकड़े हुंदे सीगे पर अजकल के समय के साडा शरीर उन्ना तकड़ा नहीं। तो जे पुराने समय वाला कोई योगा आसन करके बह गया तो शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकता है। को सतनाम श्री। तो संसार के लोग जिहड़े हन काया नूं साधन वास्ते काया नूं हमेशा नरोई रखण वास्ते काया नूं हमेशा जवान रखण वास्ते लोग अनेकों तरह के कर्म करते हैं कि साडे शरीर नूं हमेशा मैं लचकदार ते जवान बनाई रखां। उहदे वास्ते पुट्ठे सीधे लमकदे है, धूणियां तापदे है, जल धारे करदे है ते सोचदे आ शायद इस तरह असीं रब नूं भी पा लवांगे पर इन्हां चीज़ां दा रब नाल कोई तलक नहीं है। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश करदे हन अपनी पवित्र बाणी विच। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवलो भयंगम साधे। पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अहम अधिक अहम बुध बाधे। इस मनुख ने पाठ पढ़ियो वेदां दे पाठ भी कीते वेदां दी विचार भी कीती पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो
ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਲੀਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜੀ ਜਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜੀ, 2-2.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਟਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। 5 ਜਣਾਂ ਸੇ ਸੰਗ ਛੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਭਗ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਬਾਲਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਦੀ ਜੁਗਾਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਦੀ ਜੁਗਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਦੜ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਵਾਸ ਚਲਾਉਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਦੜ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਦੀ ਜੁਗਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ,
ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਾਮ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਛੁੱਟਿਓ ਦੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਦ ਕੇ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੇਟ ਰਿੜਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਸਾਧੈ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਦ ਕੇ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਣ ਮਾਹੀ। ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਰ ਪਾਤੀ ਬਰਤਨ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਣ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰ ਦਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ। ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਦਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਿਓ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾਨ ਪਾਤੀ ਦੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਪਾ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀ ਅਸ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕਿਓ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਿਓ। ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਢਾਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰਬਤ ਧਰਾਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਵਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ? ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਢੰਗ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ 70 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਭੇਵੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹੀਏ ਜਿੱਡਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਿੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 70 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਆ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ। ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗਹਿਵਰ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਾਮਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਐਸੀ ਰਸਮ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਣ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਵਿਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਗੱਡੇ ਰੱਥ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ।
और चलाक ब्राह्मणा ने उस बाल राजे दे राज नूं खत्म कर दिता, उहनूं दान दे चक्कर च पा के। को सतनाम सी, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਬਲ ਰਾਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬਤਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਕਰੇ ਗਾਇਤਰੀ ਅਥਿਤੀ ਪੂਜਨ। ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਦੇਵ ਆਰਾਧਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਹੋ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਸਨ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਉਮਰਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਰਸਿਓ ਸੰਗ ਨ ਗਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ। ਸੇ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੇ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮ ਨ ਕਭੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨ ਕਭੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਤ ਮਰੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਣਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ,
गुर कै शब्द जीवत मरै हर नाम वसै मन आए। अध्यात्म कर्म जे करे ता नाम न कभी पाए। कर्म कांडां दे नाल नाम नहीं मिलना, असल विच परमेश्वर की प्राप्ति उस्ताद गुरु की कृपा नाल मिलनी है। तो गुरु रूप दे विच सानू पंज प्यारे गुरबाणी मार्गदर्शन करने वास्ते है। सुन मन मेरे भज सतगुर सरना, तां मेरे मना आ गुरु की शरण में चलीए। गुर प्रसादी छुट्टी है, गुरु की कृपा लईए ते इन्हां पंजां विकारां तो खैड़ा छुटे। बिख भवजल शब्द गुर तरना, बिख भवजल जहर दा भरिया होया संसार। ते किहड़ा जहर है इत्थे दिखाई दिंदा? पातशाह कहंदे ईरखा दोई दवैत निंदा चुगली साड़ा काम को लोह मोह हंकार। विषय विकार ये सारे जहर हैं जिन्हां दे विच मनुख विचर रहा। ये संसार जिहड़ा है तित सरवरण है पही ले निवासा। पानी पावक तिन है किया मोह पंक, जो हम देखा तै डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना। इहदे विच संसार डुबदा जा रहा है। इस जहर के समुद्र विचों निकलने वास्ते सतगुरु पातशाह कहते आओ गुरु नूं पुछिए, गुरु की कृपा लईए। गुरु नूं पुछे बिना गल नहीं बननी। गुर प्रसादी छुट्टी है, बिख भवजल शब्द गुर तरना रहाओ। त्रै गुण सबा धात है, दूजा भाओ विकार। इस तरह पातशाह जी कहते सारा संसार जिहड़ा है तिन्ना गुणा दे विच विचर रहा है। तिन्ने गुण रजो तमो सतो। कोई रजो गुण विच है, दान पुण्य करके हंकार करदा मैं वड्डा दानी हाँ। कोई वड्डा काम करके हंकार करदा मैं वड्डा इस तरह के कार्य करने वाला हाँ, मेरे बिना कौन कर सकता है। ये रजो गुण है। तमा का गुण है इकट्ठा करी जाना, देना किसी नूं नहीं। रजो गुण जिवें मलक भागो साल भर लोगों नूं लुटदा है ते साल छमाही एक देसी घ्यो का लंगर ला के कहना है मेरे वर्गा दानी कोई नहीं। ये रजो गुण है, ये भी दुखदाई है, चंगा नहीं है। आलस भी चंगी नहीं है, तवा भी चंगी नहीं है। नॉर्मल जीवन जिहड़ा गुरु ही बतीत करना दसदा है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं। इस तरह ये मनुख जिहड़ा है उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा दे नाल जुड़ करके बख्शिश करते हैं। जदों ये मन परमेश्वर नाल जुड़दा है गुरु की कृपा दे नाल, फिर छुटदा है। गुर प्रसादी छुट्टी है, बिख भवजल गुर तरना रहाओ। त्रै गुण सबा धात है, दूजा भाव विकार। ये तिन्ने गुण ते द्वैत ये बेकार है, भाव खराब है, संसार नूं दुख देने वाले है। पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा। पंडित जिहड़ा है भाव ज्ञानी या पंडित किसी नूं भी कह दिओ, केवल उस समय दे पंडितां नाल तलक नहीं। कहंदे जिहड़ा इन्हां वेदां ग्रंथां नूं पढ़दा तां है पर माया दे मोह विच बझिया होया पढ़दा। पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा, न बूझे विखिया प्यार। वो ये नहीं समझ रहा कि मैं जहर नूं भी इकट्ठा कर रहा। जहर दे नाल मोह पाके, विषय विकारां दे नाल मोह पाके जीवन बतीत कर रहा है। नाल वेदां नूं भी पढ़दा जिवें अजामल जिहड़ा है गुरु प्यारिओ। अजामल लंबे समय तो एक पंडित है, ऋषि की संगत करदा सीगा, बचपन तो लैके पढ़ाई भी उहदे कोल कीती। पर जो उसने बचन कहा वो उन्हें मन्निया नहींगा। बई तू जदों मेरे आश्रम विच आउणा है ते बाहर बाहर दी फिरनी आउणा है, शहर दे विच दी नहीं जाना। बचपन विच तां गल मनदा रहा, पर जदों जवानी विच गया एक दिन मन ने तरक किया गुरु की गल ते भी यार बाजार दे विच दी मैनू की हो जाऊगा। एवें रोकी जाता बाबा, मैनू जोत लग्या बचपन तो। देखते हैं बचाल दी की हुंदा है। जां बचाल दी टप्पिया बाजार दे विचों दी मेन गली दे विच बेसवावां दे कोठे सी, बस उन्हां दे ढहे चढ़ गया ते मुड़ के जिंदगी बर्बाद हो गई। को सतनाम श्री। इस करके इहनूं कहा जहर सतगुरां ने। ये मनुख वेदां ग्रंथां नूं भी पढ़दा है पर विषय विकारां नूं समझदा नहीं, उन्हां तो खैड़ा नहीं छडाउंदा, बल्कि उन्हां दे विच खचत हो रहा है।
पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा, न बूझे बिखिया बिका प्यार। विषे विकारां दे नाल मोह प्यार पाउंदा जा रहा है, इन्हां नूं समझ के छड्डदा नहीं। सतगुर मिलिया त्रिकुटी छूटै, जदों गुरु नूं मिलदा है ते गुरु ही इन्हां तिन्नां गुणां तो छडाउंदा है। त्रिकुटी तिन, त्रिकुटी साडे मत्थे दे विच भी बनदी है, इहनूं भी त्रिकुटी कहंदे है। इड़ा पिंगला और सुखमना, ये तीन नाड़ियां जिथे मत्थे च इकट्ठियां हुंदियां नूं त्रिकुटी कहंदे है। साडा मन जिहड़ा बस इत्थों तक खड़ गया, जाके दुगां टप्पना मुश्किल हो गया, ते गुरु किरपा करके इन्हां तिन्नां नाड़ियां तो उत्ते लिजा के सानू चौथे घर विच लैके जांदा है। ये भी गुरु की किरपा है। इत्थे त्रिकुटी का मतलब तिन्नां गुणां दे विच फसे होण दा भी है कि यह मनुख जिहड़ा तिन्नां गुणां विच फसिया होया उस परिपूर्ण परमात्मा तो दूर है। त्रिकुट छूटे चौथे पद मुक्त द्वार, चौथा घर जिहड़ा है रज तम सत कल, रजो तमो सतो, ते चौथा है कल वाला गुण। जिहड़ा कल वाला गुण है ये सानू परमेश्वर तक लेके जाता है। रज तम सत कल तेरी छाया, चौथे गुण परम पद पाया। ये तीन गुण जिहड़े हन रजो तमो सतो, ये सानू दुनिया विच फसा के रखण वास्ते ही आ, ते जिहड़ा कल वाला गुण है वो सानू दुनिया चों कढ के लिजाण वाला है। इस कल वाले गुण नूं भगतां ने ग्रहण कीता, ते जिन्हां ने ग्रहण कीता उत्थे की होया, उत्थे कहंदे जीव ने फिर अपनी उस मालक की आवाज़ सुनी, अनहद आवाज़े सुने, ते जिधर नूं आवाज़ आउंदी फिर सुरत उधर नूं चल पई। कई बारी हनेरे दे विच खेतां 'च पानी लाउण जाने आ, दो जने जिमीदार खेत पानी लाउण जांदे आ, मसिया दी रात होवे, गूढ़ा हनेरा होवे, एक दूजे नूं कोई दिसदा नहीं। एक खेतां विच पानी ला रहा, दूजा पिछे गेड़ा मारदा खालते भी किते पानी पिछे टुट ना जावे। हुण उन्हां दोनां दा संपर्क किवें हो सकदा है? लाइट है नहीं, चानण है नहीं, हनेरा बहुत है, तो उन्हां दा जिहड़ा संपर्क हो सकदा है वो आवाज़ नाल ही हो सकदा है। ठीक आ फिक्र ना कर मैं वेख रहा। तो ये शब्द जिहड़ा है दोनों का मिलाप करवा रहा है। यही शब्द जीव आत्मा का सुरत का शब्द नाल मिलाप कराउंदा है। यही शब्द आवाज़ जिहड़ी है साडी सानू परमेश्वर वाल लैके जाती है। तो कल वाला गुण जदों धारण कर लिया उत्थे कुछ आवाज़ां आउंदियां, जिन्हां आवाज़ां नूं अनहद वाजे भी लिखिया महापुरुषां ने। घर मैं घर दे खाए दे, सो सतगुर पुरख सुजान। उतों की की निशानी है? मैनू इन्ना को पता लग्या है, पंच शब्द तुन घार धुन तै बाजे साच शब्द निशान। उथे सच की आवाज़ आ रही है, उथे फिर जाके अपनी जमीर दे नाल भी कनैक्ट हो जाता है, फिर जमीर की आवाज़ भी सुनी जाती है। फिर बहुत सारे अपनी जमीर की आवाज़ सुन के सच ते पहरा दे के शहीदियाँ पा जाते हैं, पर झूठ के नाल संपर्क नहीं करते। फिर खैर जदों ये सुरत शब्द नाल जुड़ती है चौथे घर में जाती है, जदों कल गुण नूं ग्रहण करती है, तो आनंद साहब जी की आपां पौड़ी पढ़िया करते हैं। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, कला जित कर धारी आ। वो कल वाला गुण है जिहड़ा गुरु कोलों समझ आउंदा है। कला जित कर धारी आ, पंच दो तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। वो कल वाले गुण नूं जिहने धारण कर लिया उन्हें मौत नूं भी मार लिया। इन्हां जोगियां ने काया नूं मौत तो बचाउण वास्ते बड़ा कुछ किया पर मर नहीं सके। एक साध अपने आप नूं हमेशा तकड़ा रखण वास्ते ना गुरु प्यारिओ 6-6 महीने व्रत रखदा ते रोजाना 2 हरड़ा महीना महीना खाई जांदा। हुण जे हरड़ा लगातार कोई खाई जावे ना ते अंदरलियां सारियां नाड़ियां धो देणगियां। कहो सतनाम सी। हड़ तां 2-4 वारी महीने विच खाधी बहुत है, 5-7 दिन हफ्ता छड्ड के एक हड़ खाधी बहुत है, पर वो तां रोज़ ही खाण लग पिया। जां रोज़ ही खाण लग पिया तो अंदरों शरीर सारा धोता गया, खाली हो गया, साफ हो गया अंदरों सारा शरीर, तो उस दे नाल ही उसका शरीर कंडम हो गया, दुखी हो गया, रोगी हो के ते मर गया। इस करके गुरु प्यारिओ
ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਸੋ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ, ਇਹ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀਓ ਜਿਤ ਚੜ੍ਹ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਰੱਥ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਥ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਨਮਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੱਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨਮਤ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਣ ਧਾਤ ਕੋ, ਲਿਵ ਲਿਵੈ ਕੋ ਧਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਨ ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਣ ਧਾਤ ਕੋ, ਲਿਵ ਲਿਵੈ ਕੋ ਧਾਵੇ। ਪਾਨਾ ਬਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੂਗੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਾਨਾ ਬਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ, ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਤਬ ਫੂਲ ਪਛਾਣੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਖੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਕਾ ਪੈਖੜ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲੱਦਾ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲੇ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੈਖੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪੈਖੜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਖੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਧੇ ਦਾ ਪੈਖੜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ, ਨੈ ਛੁੱਟ ਬੂਝੈ ਵਿਖਿਆ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੇ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਚਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤੀ ਤੁਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। 90% 95% ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਬਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਰੀਆ। ਤੁਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਐ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਭਾਵ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ ਚੁੱਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟੱਪਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਫੜ ਲਈਦੀ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਹਿ ਜੋ ਨੀਕ ਸਜਾਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰਕਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਬੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
संसार का भार अपने सिर ते चक्की फिरदा है। गुर ते मार्ग पाईए चूकै मोह गुवार। गुरु ही अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर कर सकदा है। शब्द मरै तां उधरै। गुरु दे शब्द नाल जुड़ के संसार वालों मर के परमेश्वर वाल जाग सकता है, सुचेत हो सकता है, उधर सकता है, तर सकता है। शब्द मरै तै उधर है पाए मोख द्वार। गुर प्रसादी मिल रहा है सच नाम करतार। गुरु की कृपा लैके, गुरु के शब्द नूं लैके परमेश्वर नाल जुड़े रहिए। ये मनुआ अत सबल है, छड्डे ना किते उपाय। मन बड़ा तकड़ा है, सबल बहुत बल है, क्योंकि मन जुड़िया होया पंजां विकारां दे नाल। पंजां विकारां दे कारण साडियां इंद्रियां कदे अखां गलत वेखदियां, कदे कन जिहड़े गलत सुनना चाहुंदे है, कदे जीव विकारां दे स्वादां नूं प्राप्त करना चाहुंदी है। ये मन विच बड़ी ताकत है। मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। गुरु की कृपा तो बगैर ये वस विच नहीं आउंदा, क्योंकि इहदे नाल जिहड़े वजीर हन, बालक राजा काची नगरी दुष्टां नाल प्यारो, उन्हां दी ताकत लैके चलदा है। इहनूं छडाउणा बहुत औखा है संसार तो। तुसीं इत्थे बैठे बैठे तुहाडा मन तुहाडे अंदर उबला चुबली पैदा कर सकदा है। चलिए यार, वो काम भी करना है, आ काम भी करना है। ये मन बड़ा भयानक है। इसनूं कंट्रोल करने वास्ते गुरु के शब्द नाल जुड़ना चाहिए। मेरे प्रीतम जी कहते ये मनुआ अत सबल है, ये बल दा बड़ा तकड़ा है। तुसी कोई काम नहीं करना चाहते, तुसी जिद कर लो मन दे नाल भी आपां काम नहीं करना, ना चाहते होए भी मन जे तुहानूं ज्ञान नहीं, ना चाहते हो भी सोथों काम ओदी करवा लेना। इसने तुहानूं पता नहीं लगना किहड़े वेले तुसी वो काम कर लिया। इस करके मन बड़ा ताकतवर है, इनू बस करना बड़ा औखा है। पर गुरु बस कर लैंदा। जिवें भूमी नूं कहा बई तू चोरियां छड्ड दे, कहंदा जी चोरी नहीं छड्डनी, आदत पै चुकी है। ना वेखदे होए भी मेरा मन किहे ना किहे दी वस्तु नूं ऐदां ही चक के तुर जांदा। कोई सतनाम सी, मैनू पता नहीं लगता कदों मैं चोरी कर लिया, क्योंकि इनू आदत बढ़ गई। पातशाह कहते कोई गल नहीं, फिर मैं इनू हटा दूंगा। फिर 3 बचन दिते, 3 बचनों का सदका भूमीए चोर दियां चोरियां बंद करातियां। कोई सतनाम सी। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए, समाप्ति करिए। गुरु पातशाह जी कहते हैं सिखो आओ गुरु नू पुछिए। शब्द मरै तां उधर है पाए मोख द्वार। गुर प्रसादी मिल रहा है सच नाम करतार। ये मनुआ अत सबल है, छड्डे ना किते उपाए। दूजे भाए दुख लाएगा ते मनुख इहदे मगर ला के दुखी हुंदा है। दवैत विच लै जांदा है मन, फिर दुखी हुंदा है। बहुती देह सजाए ते सजा शरीर नूं मिलदी है। नानक नाम लगे से उभरे, हौमे शब्द गवाए। ते जिहड़े नाम नाल जुड़ गए उन्हां दा मन वस विच आ गया। उन्हां दे अंदरों हौमे हंकार पंजे विकार खत्म हो गए ते परमेश्वर नाल मिल के उहदा रूप हो गया। इस करके इस मन नूं वस करन वास्ते सानू योग साधना की लोड़ नहीं, धूनियां तापन की लोड़ नहीं, कर्मकांड करन की लोड़ नहीं, न्योली कर्म की लोड़ नहीं। लोड़ है ज्ञान की। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ते गुरु ने की ज्ञान दिता? साध संगत है सिर कर्मन के कर्मा। सब तो वड्डा जिहड़ा कर्म है वह है सत संगत करनी, सच नाल जुड़ना, सच ते चलना। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लेना। ते ये संगत वड्डे भागां तो बगैर प्राप्त नहीं हुंदी। गुरु कृपा करन, सानू अपने चरनां नाल जोड़ के रखण। विचारां नूं इत्थे ही रोकदे हां। अगली विचार कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। बोलदे अनेका अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।